गरुड़ से दिन निर्बोधता निजक बने करुच्ची मो जीवन को सत धिक पराक्रम मनीष बल पाई कौन पर जीवन नापी मनीष धन रखी कौन पर को मारे मनीष धन जदि बल पर हितरे न लगिला से धन दरकार नहीं कि से बल दरकार नहीं। आपड़ देखिथे बार बार न्यूज रे कहूँ एबे पिपिली झील 3टा भौणी 3टा मेल हो पिपिली यात्रा कमिटी की देदेले कोटी कोटी टंकार संपत्ति किंतु आमे गाँव में जदि यज्ञ हो 20 टंका देवा भारी भिड़ यज्ञ सरबणी आम चांदा दे न भिकारुणी टे भिक्षा मागी मागी बुढ़ी टे लक्षे टंका रखी शेष जीवन जगन्नाथ को देदेला कहीं ना मनीष पणिया जो अच्छी जे बुझी निजक से त्यागर प्रतीक त्याग कर त्याग कर आज गरुड़ जमी धर्म संकट में छिड़ा जदि मरीज भूल हो करी कौन मारिबी ना मारिबिनी दरपड़ा कर सारे अधा खाई सारे ये तो मरब भूल हो मत सृष्टि क्षमा मिलनी धर्म संकट में छिड़ा राजा बली देवी भूल हम न देवी भूल हम गुरु कहते दिए ना विश्वगुरु मागुची देवी देवी ना देवीनी करी कौन धर्म संकट में छिड़ा मनीष जीवन में जिते आज्ञा धर्म संकट आसे से सी हड़बड़ हो जाए बाट आग को दिशेनि कि कौन निरुपाय आ बाट ना कि से दिन देखु गरुड़ सीना खाई किंतु पारानी कहला ना आ मारी पारिनी गले अमृत टी आने इंद्र ठार काकुति मिनती प्रथम थर सीना तो भाई बन को बंचेवाई आनी अमृत युद्ध करिथिला नारायण के पाखे हारी अमृत आनी माँ को दब बोले माँ दासी पदर मुक्ति पाइब से दिन माँ टी अमृत युद्ध कर इंद्र ठू आनी आज काकुति मिनती हेले कहले देवराज इंद्र पुनर्बार मो हाथ जोड़ी टी अमृत दिंतु आज युद्ध करने इच्छा ना मो मन पिपाशा ना मोर आउ से क्षुब्ध मन वृत्ति द्वंद्व मन वृत्ति माने टी अमृत कहीं गोटे बंचब छुआटे वाह देखु उच्च मना उच्च मना लभे नीच मना लभे फल प्रभु सेमिति जे जमिति भावुची सेमिति फल मिल अधिक खुशी मिलबनी किए का विरुद्ध में जड़े कहीदेव लाभ किसी अच्छी काली जमी होता भाई कहले कहले गोटे ठाके आ 5टा भजन हो गलानी मोर भजन अच्छी किए तुम आसो कौटू भजन तुम आसो कौटू 5टा तो देनी मिछ पुणी एत कथा पर भी आहरी मिछ केते दिन ये चलो जमी वंश महापात्र को कही इंद्रमणि महांती केते दिन ये यौवन व्यवसाय चलो माँ हिंदूर रमणी ये यौवन बेपार आज रूप अच्छी बल अच्छी स्वर अच्छी अनुष्ठान डाकुची भल पाऊँ 2 पैसा दौची एवं भग्न स्तूप अवस्था कोणार्क मंदिर पड़ा भली दिवंगत जोड़े पड़ी आपण मानकर दिग्दंता गायक जोड़े जड़े अभयचरण साई आ जड़े होती जगन्नाथ बेहेरा को अनुष्ठान पाखक 250 अंगूर नहीं गला आज्ञा खाई दिंतु बोली कहीं देवेनि लाभ कौन अच्छी कहीं कथा कहूँ ना आप देखु से दिन गरुड़ अमृत आनी सिंचिची ये बंची मलयावती से दिन कांदी के ठीक ना जदि मरी जाए मो स्वामी ताले मोर लाभ कौन हम जड़े नारी चरित्र नारी जीवन नारी सौभाग्यवती केवल सिंदूर टोपाई जो सिंदूर टोपाक नारी मानदंड बढ़े जो सिंदूर टोपाक नारी परिचय दे जो सिंदूर टोपाए नारी को नारीत्व देती से सिंदूर टिक मुझे रखिपारे अयोग्या नारी मो जीवन को सत धिक बड़ देउल
ଦଉଛି ନାରୀର ନାରୀତ୍ୱ ହଜିଯିବ। ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦିପଟ ଶଙ୍ଖା ସତେ କ'ଣ ପାଇବିନି? ଯଦି ନ ପାଇବି ତାହେଲେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଆଖିର ଲୁହ, ସେପଟେ ମା ଆଖିର ଲୁହ। ଯୋଉ ମା ସାପ ମା ଦେଇଛି ସେଦିନ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର, ସେ କ'ଣ କାନ୍ଦିନି? ପ୍ରଭୁ ତୁ ଭରସା, ଯଦି ସେ ପିଲା ମରିଯାଏ ମୁଁ ଧର୍ମଦ୍ୱାର ପାର ଯିବିନି, ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ସେ ପିଲା ମରିଯିବ, ମୋ ପୁଅକୁ ସିନା ମୁଁ ପାଇଲି ମୁଁ ହସିଲି, ତା ମା ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ। ପ୍ରଭୁ ତୁ ଭରସା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟି ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ଆସିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି, ଅମୃତ ସିଞ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଇଏ ତ ବଞ୍ଚିନି ଜିମୁତ ବାହନ। ସେଦିନ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ମୋ ମାର ସୌତିନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୌତିନୀର ପୁଅ ହେଲେ ବି ସେ ତ ଭାଇ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଭାତୃତ୍ୱ ମମତା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଯୋଉ ସାପର ହଡ଼ା କଥା ଗଦେଇଥିଲା ଖାଇ ଖାଇ ତାରି ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରିଛି, ସବୁ ସାପ ଜାନ୍ତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସେଦିନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ରାଜା ବଳି, କରିବେ କ'ଣ? ଆଗକୁ ଗଲେ ଭୁଲ ହବ, ପଛକୁ ଗଲେ ଭୁଲ ହବ। ଧରିଛନ୍ତି ହାତ, କହିଲେ ଦାନ ଦିଏ ନା, ଯଦି ଦାନ ଦବୁ ଭୁଲ। ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୁରୁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବିନି। ସେଦିନ ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ପାରୁନି। କାହିଁକି ପାରୁନ? ନା ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଛି, ଦେଲେ ଭୁଲ ହବ, ନଦେଲେ ଭୁଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନଦେଇ ଦେବି ମାନେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ନରକେ ଯାନ୍ତି, ମୁଁ ଅଶାନ୍ତି ହେବି। ନା ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁକୁ ମୁଁ ପାଇବିନି। ଆଉ ସେଦିନ ବଳି ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ତାକେଇ ଦାନ ଦେବି। ଦାନ ଦବା ପାଇଁ ଇଏ ସିନା ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେବି। କାହିଁକି? ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଯିବୁ। ଶ୍ରୀହୀନ କ'ଣ? ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବୁ, ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିବନି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ରହିବନି। ସେତେବେଳକୁ ବିବେକ ଉଦୟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଗଲାଣି ବଳି ରାଜାଙ୍କ ଦେହରେ। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ମରିବା ବଞ୍ଚିବା ସବୁ ଠିକ୍। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମଣିଷ ବୁଝିଯିବ, ସେତେବେଳେ ମରଣକୁ ଭୟ କରିବନି। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବୁଝିନି, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବ। ବଳି ରାଜା ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? 7 ଦିନ ପରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ। ଶୁକ ମହାମୁନି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଖାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଶୁଣି ଶୁଣି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଶୁଣି ଜୀବନଟା ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମମୟ ହେଇସାରିଲାଣି। ସେଦିନ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାଟା ବଡ଼ ଭୁଲ ହବ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ପ୍ରଭୁର କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛି। ଅମୃତ ଫଳ ଆଣି ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ କିଏ ସେ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଫଳଟା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାୟାବୀ କଳି ଫଳ ଭିତରେ କର୍କଟ ଇଏ ତ ତକ୍ଷକ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଧରିଛନ୍ତି, ଦେଖି ସାରିଲେଣି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେ ତା ଦେହରେ ଆସିଛି ତକ୍ଷକ। କହିଲେ ବାଃ, ମୋର ତ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶୁଣୁଥିଲି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ଏବେ ମରିବାକୁ ମୋର ଦରକାର। କହିଲେ ତକ୍ଷକ ଡେରି କର ନା, ମତେ ଦଂଶନ କର, ମୁଁ ମରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ନା ମୋ ଫଳ ମୁଁ ପାଇବା ଦରକାର। ସେଦିନ ତକ୍ଷକ ଧରିଛନ୍ତି, ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରୁଛି ମସ୍ତକକୁ। କାହିଁକି? ନା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡର ଲାଗେନି। ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବଳି ରାଜା, କହିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ କରିବି କ'ଣ? ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଗୁରୁ, ଧନ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଧନ ଯଶ ବିଭବ ବେକାର, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସିଏ ଦରକାର। କାହିଁକି? ନା ସିଏ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ କର୍ତ୍ତା, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। ଚର୍ମ ବେଢ଼ିଛି ସିନା ଚର୍ମ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ଭେଦ କରିଛି ଶରୀର। ଆଜି କଥା କାଲି କି ନାହିଁ, ଇଏ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ଭେଦ ଶରୀର। ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଅଛି, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆଜି କଥା କାଲି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଚିତ୍ତ ଦିଅ ନୀଳଗିରି ବାସିକି, ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ଲୋଟେଇ ଦିଅ। ଯଦି ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲ, ତାହେଲେ ତାଠୁ ଭାଗ୍ୟ ତ ସଂସାରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଦିନ ବଳି ରାଜା ବସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ ମୁଁ ଦେବି, ଦାନ ଦବା ପାଇଁ ତିଆର ହେଇ ସାରିଲେଣି। କହିଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ଦାନ ଦବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେଦିନ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଚାର କଲେ, ପିଲାଟା ଅବାଟକୁ ପଳେଇବ, ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ଶଙ୍ଖ ମୁହଁରେ ରହିଗଲେ। ଶଙ୍ଖ ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଶଙ୍ଖ ମୁହଁରେ ପାଣି ଗଳିଲାନି। ଚିନ୍ତା କଲେ, ରାଜା ହସିଲେ, କହିଲେ ପାଣି ଗଳୁନି
ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ଗଳିବନି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ତ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଦାନ, ଇଏ ତା ପାଣି ଯାଇ ଯାଇ ମଇଳା ଟିକି ଗଲାଣି, ଶିଉଳି ପଡିଗଲାଣି, ତେଣୁ ପାଣି ଗଳୁନି। କହିଲେ କରିବି କଣ ନା 3 କାଟେ ମୂଳ କୁଶ ରଖିଛି, ସଫା କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି କୁଶ ଫୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଖିରେ ବାଜିଛି, ରକ୍ତ ଜୁଡୁ ବୁଡୁ ଶରୀର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପଦାରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ହସିଲେ, କହିଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ? ନା କୋଉଠି ଥିଲେ, ଆପଣ ତ ମତେ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମୁଁ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେଲେ। ନା ନା ମୁଁ ଫୁଟେଇନି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାଣ କହୁଛି ଯେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଖି ଫୁଟିଗଲା। ଆଖି ଆଜ୍ଞା ଫୁଟିଲା କାହିଁକି? କଣ ଆଖିରେ ଅନେଇଥିଲେ ସିଏ ଶଙ୍ଖ ମୁହଁରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ନାଇଁ, ଭାଗବତ କହନ୍ତି କହିଲେ ବେଦ ବଚନ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ବଚନ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ। ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଆଖି ମଣିଷର, ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଆଖି, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ଆଖି। ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଆଖି ଥବ ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆଖି ବନ୍ଦ ହବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆଖି ଖୋଲିବ ସେତେବେଳେ କର୍ମ ଆଖି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଖୋଲିଲେ ଜୀବନରେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଷଡ଼ରିପୁ କାମକ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ କେହି ରହିବେନି। ସେଦିନ ମା ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୟା କଲେ। ମୁଁ ତ ଯାଇଛି ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କନ୍ଦର୍ପ। କନ୍ଦର୍ପ ବିଚାର କରୁଛି ଶିବ ତପସ୍ୟା କରିବ କଣ କରିବ? ସେ କଣ ମୋଠୁ ବଡ ତେଜସ୍ୱୀ ନା ବଳବନ୍ତ? ମୁଁ କାହାକୁ ରଖିନି। କେଡେ ବଳୁଆ, କେଡେ ତେଜବନ୍ତ, କେଡେ ଜ୍ଞାନୀ, ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ହଜେଇ ଦେବି। କୁସୁମ ଧନୁ ଧରି ଗଲା ଶିବଙ୍କ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମାରିଛି ଶିବଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିଲା, ସେଠି କନ୍ଦର୍ପ ଜଳିଗଲା। ପୁରାଣ କହୁଛି କନ୍ଦର୍ପ ଜଳିଗଲା କାହିଁକି? ତା ଆଗରେ ପାର୍ବତୀ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପଛପଟେ ଛିଡା ହେଇ ମାରିଲେ, କଣ ସିଧା ଡେଇଁକି ଆଲୁଆ ଉପରେ ଆସି ପଡିଗଲା? ସେ ତ ପାର୍ବତୀ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେ ତ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଆସିଲା, ସେ ନିଆଁ ଧାର ଆସିନି। କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଅଗ୍ନି। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ ଶିବ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଖୋଲିଗଲେ କାମନା ରହିବନି, ଆଉ କାମନା ନଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହବ ସେତେବେଳେ କାମନା ଉଦ୍ରେକ ହବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହବ ସେତେବେଳେ କାମନା ନଷ୍ଟ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଶିବ କନ୍ଦର୍ପକୁ ମାରିଦେଲେ। କନ୍ଦର୍ପକୁ କଣ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରିଦେଲେ ନା ପୋଡିକିରି ମାରିଦେଲେ? ନାଇଁ, ସେଠି ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଖୋଲିଲା ପରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଖୋଲି ସାରିଲାଣି, ଆଉ କାମନା ରହିଲାନି। ସେଦିନ କାମନା ନ ରହିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ସେଦିନ ବଳିରାଜା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ଗୁରୁ? ନା କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ନଷ୍ଟ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ମୋର ଜ୍ଞାନ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଆଖିଟା ରହୁ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଇଏ ବଳିରାଜାଙ୍କର କର୍ମ ଆଖି ସିନା ରହିଲା, ଏ ତ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଆଖିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଜଗତ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଖୋଲିବ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଖୋଲିଲା ବୋଲି ଜିମୁତ ବାହାନ ଯାଇ ଲାଲ କପଡା ଘୋଡେଇ ସାପ ମା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁଅ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇଏ ନିଜେ ଶୋଇଲା। ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଖୋଲିଲା ବୋଲି ଗରୁଡ ସେଦିନ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲା ଭୁଲ, ଯାଇ ଅମୃତ ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଯଦି ଅଛି ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କେହି ରହିବେନି। ବଳିରାଜା ସେଦିନ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲେଣି। କହିଲେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ନା ସେଇ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦେଇଛନ୍ତି। ବଳିରାଜା ଯେତେବେଳେ କଣ ନବ? ନା 3 ପାଦ, ନା ଯୋଉଠୁ ନଉଛ ନିଅ, ଅତ୍ର ଯତ୍ର ସର୍ବତ୍ର। ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଡିଛି, ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ପାଦ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପିଲା, ବଳି କହିଲା ତୁ କଣ କପଟି ଗୋସେଇଁ? କିରେ କଣ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଣିଛୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଢାଙ୍କି ସାରିଲାଣି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା ମୁଁ କପଟି ନୁହଁ, ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁନି। କହିଲେ ମୁଁ କହିଛି ମମ ବିକ୍ରମ ତ୍ରୟ ପଦମ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ, ପାଦରେ 3 ପାଦ ଭୂମି। କହିଲେ ଇଏ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ, 3 ପାଦ ନେଇଗଲେ, ପୁରାଣ କାହାଣୀ। କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବଳି ସେଦିନ ଏ 3 ଗୁଣକୁ ଅଧିକାର କରି 17ତମ ତ୍ରିଗୁଣର ମାଲିକ ହବାକୁ ବସିଥିଲା। ବଳିରାଜା ପାଦ ତଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ କର୍ତ୍ତା ତୁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସର୍ବ କର୍ମମୟ ଜୀବମୟ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଠାକୁର ତୁ, ହେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ କର୍ତ୍ତା ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ବଳିରାଜା ଡାକୁଛି, आहे दीन ବାନ୍ଧବ ମୋତେ ଆପଣାର କରିନି
ସବୁ କାଢ଼ି ନେଇ ସବୁ କାଢ଼ି ନେଇ କାଗଳ ସଜାଇ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଦାନ ଦିଅ ମୋତେ ଆପଣାର କରିନିଅ। ଆହେ ଦିନ Thank you.
ରାଜା ସେଦିନ ପାଦ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ସବୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି। ହେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ସର୍ବକାରଣ କାରଣକର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ଯୋଉ ବିଚାର କରୁଥିଲି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବି, ଆଉ ସମଗ୍ର ମାଲିକ ହେବି ମୁଁ। କହିଲେ ମୁଁ କଣିଆ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ନୁହଁ, ମାଲିକ ହଉଛୁ ତୁ। କାରଣ କହିଲେ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ହସ୍ତେ ଧରି ତ୍ରୁଟି ନ ଥାଏ ନର। ତିନି ଗୁଣର ଅଧିକାର ତୋ ପାଖରେ, ସତରଜତମ ତ୍ରିଗୁଣ, ଏ ତିନି ଗୁଣର ରଜୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚଉଛୁ। ଆଗରୁ ଯେମିତି କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଥିଲା, ଉପରେ ମାଷ୍ଟର ବସିଥିବ, ତଳେ କଣ୍ଢେଇ ନେଉଥିବ। ଯଦି କଣ୍ଢେଇ ବିଚାର କରିବେ ଆମେ ନାଚୁଛୁ, ଉପରେ ହାତ ହଲୁଛି ବୋଲି ତଳେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚୁଛି। ଯଦି ଉପରେ